سوری آپ نے بیت الفکر کہا ہے، فے کے نیچے زیر کہا ہے، بیت الفے کے نیچے زیر ہے. جی جی فکر والا تو نہیں ہے جی، فکر ہے، وہ فکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے نا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ نے جی جی آ رہی بھائی، آ رہی فکر، آواز. میں زبر والا سمجھا، معذرت. اچھا نہیں وہ ذکر، اور جو آپ زبر دے کے ذکر کو پڑھ لیں وہ نہیں. تو مرزا قادیانی سے یہ عورتیں اس قدر بے تکلف تھیں کہ اس کے سامنے برہنہ ہونے سے بھی نہیں شرماتی تھیں. چنانچہ مرزا قادیانی کا مرید خاص مفتی محمد صادق لکھتا ہے، حضرت مسیح موعود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی. ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں مرزا صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے، وہاں ایک کونے میں کھرا تھا جس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے. وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی. مرزا صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے. بھائی تسی روحانی خزائن پڑھ رہے ہو کہ کاما سترا پڑھ رہے ہو؟ نہیں مینوں شک پہ رہا، تسی ٹائٹل دسو سانو. نہیں، یہاں وہ کوئی اختلاط کی بات نہیں ہو رہی، صرف کمرے میں ایک ننگی عورت کے نہانے کی بات ہو رہی ہے. پڑھ رہے ہو کاما سترا ان قادیان تے نہیں کھول لی؟ نہیں، یہ مرزا صاحب کی مطلب انہی کی جماعت کی کتابیں ہیں. اور نیچے حاشیے میں نا وہ سیالوی صاحب نے ان کے خزائن کے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 400 اتنا، نور الحق صفحہ 47 ذکر حبیب. مرتضی بھائی، جی کرام. مرتضی بھائی ایک بات کہنی ہے یہاں پہ. جی بھائی. مرتضی بھائی ایک دفعہ نا ایک امام مسجد جو ہے نا وہ جمعے کے دن خطبہ اردو میں دیتے ہوئے مرزا صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا. تو وہ اس نے یہی بتایا کہ ایک عورت آئی، اس نے اپنے پہلے کپڑے اتارے، پوری ننگی ہو گئی، مرزا صاحب کے سامنے سے گزر کے گئی. پھر وہ چنچناتی ہوئی جب گزر گئی تو اس نے جو ہے بالٹی میں پانی بھرا، پھر جھکی اور بیٹھی، پھر اس نے نہانا شروع کیا. تو وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیر ہو رہی تھی، اس نے بولا مفتی صاحب خدا را صرف اور صرف جمعہ کھڑا کرائیں. اچھا مطلب ہے اور چیزیں حرکت میں نہ لائیں. خدا را جمعہ کھڑا کرائیں صرف. اچھا شہنشاہ نے صرف اسن واسطے مائک پٹیا تک نہیں دیکھو اکو لان جے تینوں ملک بیٹھے نے اور پورا دن اے والے پورا دن پڑھتے رہو نہیں ہلن لگے تو. اصل میں بات یہ ہے نا رایا صاحب کہ اظہر شاہ صاحب، اصل میں بات رائے صاحب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ہر عمر کے بندوں کی دلچسپی کا سامان رکھا ہے، اور ہر مطلب ہے طبیعت کی شگفتگی کے لیے نا انہوں نے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے. اگر خشوع خضوع کا بھی بیان کریں گے کہ کس قدر مطلب ہے وہ رکعت عامل ہو جاتا ہے عبادت کا، تو اس میں بھی انہوں نے نا یہ خاص میں آپ کا وہ مرزا صاحب کے جو 10 قطرے ڈالے ہیں نا مرزا قادیانی نے، وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا تھا. جی کریں کس وجہ سے وہ جی درد ہوئی تھی. جی تو سر جی دیکھیں جی سیرت مہدی ہے صفحہ 214 حصہ واہ جی واہ. کہتا برکت بی بی صاحبہ اہلیہ حکیم مولوی رحیم بخش صاحب مرحوم سکنہ تلونڈی نے وابستہ لجنہ امان اللہ قادیان بدریہ تحریر بیان کیا کہ ایک دن آپ ٹٹی موتر علیہ شلوار لیٹے ہوئے تھے اور میں پیر دبا رہی تھی. جی یہ تو ہو گیا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ غیر محرم عورتیں مرزا قادیانی کے کمرے میں رہتی تھیں. کہتا ہے کئی طرح کے پھل، لیچیاں، کیلے، انجیر اور خربوزوں میں سے آپ نے مجھے بہت سے دیے. میں نے ان کو بہت سنبھال کر رکھا کہ یہ بابرکت پھل ہے، ان کو میں گھر لے جاؤں گی تاکہ سب کو تھوڑا تھوڑا بطور تبرک دوں. اچھا جی وہ درد ہو رہی تھی اس وجہ سے جب مرزا قادیانی نے اپنا قلعہ دیا تھا نا اس برکت بی بی پھل دیگر پھلوں کے ساتھ. جی سر وہ نہیں، وہ دوسرے پھلوں سے نہیں ہوا تھا کیلے کی وجہ سے. تو سوال بنتا ہے یہاں پہ، سوال بنتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ لیچی اور چیری بھی تھی، تو کیلے کے ساتھ 2 چیری تھیں یا وہ وہاں پہ رہ گئی تھی باہر؟
यार नहीं, वो आप बाद इसके में अंदर ना वो वो बाद हवाला में पढ़ लेने दें। चले एक तरफ लीची कर लेते हैं, एक तरफ अंजीर कर लेते हैं। वो केला जो था ना, वो केला उसने संभाल के रख लिया। उसने कहा मैं ये बड़ा बाबरकत केला है, बतौर तबरक में घर लेके जाऊंगी। घर में जो जितनी भी बड़ी छोटी बच्चियां हैं ना, औरतें हैं, उनको मैं मिर्जा जी का केला दूंगी क्योंकि ये बड़ा बाबरकत है। जब वो केला ले चुकी तो फिर उसने कहा, जब मैं जाने लगी, केला लेने के बाद जाने लगी है ना, कहती है हजूर, जब मैं जाने लगी तो हजूर ने अम्मा जान यानी उम्मुल मुनाफिकीन को फरमाया कि बरकत को वाई बरनम दे दो, इसके रहम में दर्द है। और केला देगा तो दर्द तो होनी है ना साहब जी, क्योंकि मिर्जा अपना अजहर साहब ये दसो शाह साहब कि उनको ये रहम में दर्द का इल्म कैसे हुआ? वो तो पैर दबा रही थी। सर पैर तो दबा रही थी ना, उसने केला दिया ना। ओ नहीं, वो तो बतौर हदिया दिया ना, तबर्रुक के तौर पे। तो सर अच्छा, जी वो एक ये नंगी औरत वाला हवाला सुने जो कमरे में ना वो अपना हजरत मसीह मऊद के अंदर खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। अंदरून खाना, मैं अंदर खाना हो पटवारी वाला अंदर अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा मुर्तजा भाई अपनी हाशिया राई ना करो, तुसी अपनी हाशिया राई ना करो। क्या नहीं, वो अंदर खाने अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दफ़ा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में मिर्ज़ा साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम किया करते थे, वहाँ एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के घड़े रखे थे। वहाँ अपने कपड़े उतार कर और नंगी बैठकर नहाने लगी। मिर्ज़ा साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ़ रहे और कुछ ख्याल न किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तेफाकन आ निकली। उसने उससे नीम दीवानी को मलामत किया कि मिर्ज़ा के कमरे में और मौजूदगी के वक्त तूने ये क्या हरकत की? तो उसने हंसकर जवाब दिया, एन्नू कुछ दींदा है, यानी उसे क्या दिखाई देता है। आगे तबसरा किया मुसन्नफ़ ने कि मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी तज़ादात और तफाकज़ात से भरी हुई है। एक जगह कुछ कहता है और दूसरी जगह कुछ और कहता है। मरीद कुछ कहते हैं जबकि वो खुद कुछ और कहता है। अच्छा जी, मुझे और ढूंढने दे, आप जारी रखें जी। आमिर भाई जरा मॉडरेटर बनाओ, नीचे कुत्ते बहुत ज्यादा खुल गए हैं, बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। देखें जी, इस हवाले से ये जो ना आपने पढ़ा है ना, इस हवाले से ये तो साबित हो गया कि मिर्जा कादियानी अंधा था। अगर अंधा था तो वो किताबें किस तरह लिख रहा था? ये तो मुतजाद हो गया, हवाला ही मुतजाद हो गया है कि वो लिखने पढ़ने का काम भी कर रहा है, ऊपर से वो गवाही दे रही है। ये तो अंधा है, इसको नजर ही नहीं आता। वाह। अच्छा, इसी में एक और हवाला भी है ना ऐसा कि भानो जो है शदीद सर्दी में मिर्ज़ा साहब की टांगे दबा रही है और उसके टांगे दबाते दबाते मिर्ज़ा साहब को कहती है कि लगता है कि आज सर्दी बहुत हो रही है। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं बिल्कुल हो रही है। तो भानो कहती है इसीलिए आज आपकी हर चीज़ अकड़ी पड़ी है। तो वो कहते हैं कि तू जो समझ रही है वो नहीं है, ये चारपाई का पाया है। ऐसा भी कोई हवाला है ना? जी भाई, ऐसा है। मतलब ज़ाहिर है आपके अल्फाज अपने हैं। नहीं, मैं ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਰਹਨਾ ਔਰਤ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁੰਬਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁੰਬਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। यार ये किताबों में क्या लिखा हुआ है इनके? यार क्या है इनकी किताबें? मतलब आप मुझे बताओ कि एक मरज़ई जो है, अब उसका बच्चा जो है वो 7 साल का हो गया है। अब मरज़ई अपने बच्चे को वॉक करा के बाहर लेके जा रहा है और समझा रहा है कि पुत्रा हूँ तू 7 साल का हो गया है, तेरे पे नमाज फ़र्ज हो गई है। अब वो उसको बिठाता है मोबाइल से, वो किताब खोलता है और बोलता है कि देखो नमाज में तुमने खुशू और खजू कैसे लेना है। अब जनाब मिर्ज़ा साहब जो है खुशू और खजू की तारीफ बहुत डिफरेंट अंदाज से करते हैं कि भाई गैर औरत से आपका फलां काम हो रहा होगा, फिर आप फारिग होंगे, जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है।
تو وہ بچہ اگر مڑ کے پوچھے کہ ابا میں 7 سال کی عمر میں یہ مزے کیسے محسوس کروں گا تو وہ کیا جواب دے گا؟ اگر 7 سال سے نہیں گزارا تو 15-16 سال کی بچیاں جو ہیں مرزائی، ان کے بارے میں وہ تو ذرا سیانی ہوتی ہیں نا. بالکل 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 بالکل. اچھا دیکھیں نیچے مرزائی بیٹھ کے کتنے مزے سے یہ حوالے سن رہے ہیں. ہماری تو چلیں معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ جس کو نبی مانتے ہیں ان کو اتنی غیرت ہے کہ نیچے بیٹھ کے نا بڑی تسلی سے اور دلچسپی سے وہ سن رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. نیچے کسی نے لکھا ہے کہ خشوع اور خضوع مربی سکھاتا ہے. میرا خیال ہے سیفی کی کوئی ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی نا جہاں پہ اس نے بولا تھا میں خشوع اور خضوع کے مسائل کو ڈسکس کر رہا تھا کسی خاتون کے ساتھ. جی دیکھیں نا آپ جتنے حوالے پڑھ رہی ہیں، دادی تھی، کسی کی نانی تھی، وہ ان کی نسل تو آ کے نیچے بیٹھ کے اپنی والدہ کے دادی نانی کے قصے تو سن رہے ہیں نا. ایک منٹ ملک صاحب آئے ہیں تو پلیز اس گفتگو سے تھوڑی دیر کے لیے پرہیز کریں. عامر بھائی اللہ سمیع اللہ کلیم اللہ کھیل رہے ہو؟ نہیں ہم نے بند کر دیا. آپ عامر بھائی پاس دیتے ہو یار. پاس کیوں؟ میں مان گیا ہوں آپ ایسے پاس نکالتے ہو رائٹ سے لیفٹ سے. کیا بات. عامر بھائی پوسٹر ذرا ہٹا دیں. جی کیا حال ہے ملک صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے جی. سارے بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت کیسی ہے پہلے یہ بتائیں. فضل اللہ کے فضلوں میں موجہ لگی ہے نے ملک صاحب ਰਾਤੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? बाजी माँ बहन छोड़ जाता है मेरे पास, एंजॉय करो तो फिर मैं कर लेता हूँ यार. ਰਾਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ. ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਕਰੇ? WhatsApp ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ? ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ इतनी ताकत है कुत्ते के बच्चे की, बस वो अपनी बराडे लगा के अहमदियों की, फिर वही ये बगैरत है तो ये शतमियत करवाता है, तो इसकी बेटियों को गालियां दी हैं तो इसको बड़ी गैरत आई है, मिर्ज़ा साहब को गालियां पढ़वाता है. आज सारे बैठे हो, तुम झूठ बोलो तो तुम्हें कुरान फर्क कर दे अल्लाह ताला की बात. जब आप मिर्ज़ा साहब की या अकाबिर की कहीं हो जाता है तौहीन करते हो, मेरे साथ बात करते हो, तो मैं आपको कौन कौन सी गालियां देता हूँ, सब कुरान की कसम दी है, सच बोल. हर किस्म की लेकिन शातिर मैं हूँ, मैं गालियाँ मिर्ज़ा साहब को और खलीफाओं को नाउज़ुबिल्लाह मैं गालियाँ पढ़वा. तो यार ईमान छोड़ दिया है इन लोगों ने. ईमान है ही नहीं है इनके अंदर. ज़ाती है ना मुगल खानदान, जो इनका खानदान है वो दिखा रहे होते. तो हक की बात करो. कुरान कहता है कि तुमने सच की गवाही देनी है, तुम्हारे अपने खिलाफ जाए. कितनी बड़ी बात अल्लाह ने की है, जो सिर्फ पढ़ कर आगे निकल जाते हैं. अपने खिलाफ हो या तुम्हारे बाप दादा अजदा के खिलाफ, लेकिन ये अपने खिलाफ सच बोल ही नहीं सकते, झूठे हैं, सच की गवाही दे ही नहीं सकते. इनकी गिरोह बंदी है. और मेरे साथ एक के साथ नहीं, और लोगों के साथ, अहमदियों के साथ, जो अहमदी कहते हैं और मुखलिस अहमदी, और इनसे 100 बार मैंने अच्छा अहमदी मानता हूँ, उनके साथ क्या किया है. गाली गलौज, किसी के साथ बाप बना दी, किसी के पोस्टर बना दिए. ये आदी हो चुके हैं. ईमानदारी की बात जो है, आदी हो चुके हैं. इनको इस्लाम से या अल्लाह के दीन से कोई गरज नहीं है. बुग़्ज़ जो अपनी है उसमें बात करते हैं. आपके सामने आज चीज़ मैं जो मर्जी है कहता रहूँ. आपके पास अकल और शऊर है, आप मेरी बात सुन तो लोगे मेरे एहतराम में, लेकिन आपका अकल खुद फैसला करे. भैन जो झूठ पे बोलता है यार उठे थे ऐसी थे. इंसान के पास अकल और शऊर, वो इंतहा लेवल का जो फैसला करने वो आ चुका है. अब इंसान किसी की बात सुन तो भले लेता है, लेकिन फैसला उसका दिमाग उसको दे रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है. जी मैंने किसी दी इंसाफ की जरूरत नहीं है. मैं इंसाफ छीन कर लेता हूँ, मांग कर लेने वाला मैं इंसान नहीं हूँ. मैं तमाम दे के ले लेना, मेरा हक इथे रख. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ WhatsApp ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੂਹਾ ਵਹਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਦੁਬਈ। ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਰੇ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਡੀਆਂ ਫੋਂਡਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਤੇ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਛੜਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਐਨਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਛੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰ यार आमिर नजीर साहब छोड़े इंफरादी बात। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੂਆ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾਸੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਦਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਪਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡੇ ਹਕੀਕਤਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹਕੀਕੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਤਾਸੇ ਸਹੀ ਵੰਡੇ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬਸ ਛੜੇ ਪਤਾਸੇ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਵੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਖਲਕੇ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ WhatsApp ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਟਵਾਣੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਾਲੋਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਚਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ YouTube ਤੇ। मेरा दिल मुंडू लग के ना प्ले करो अपनी बराड़ ते मलक साहब दो यार नवे सिरे तो पूरी रिकॉर्डिंग जिसकी आवाज साफ हो मुझे आज दो। आज मैं अपनी बराड़ पर सबको बुलाता हूँ जो आए सुनो, और मेरी गलती हो जूतों का हार मेरे गले में, लेकिन दूसरे की गलती हो उसको बेगैरत को इतना तो बोलो कि तेरी गलती है, इतना सिर्फ बोलो, गाली ना दो, मतलब इतना तो मुंह से बोलो। जो सच की गवाही क्या कहाँ पर देनी है जाके जो अल्लाह मांग रहा है कुरान में। और रिकॉर्डिंग जिद को है ना थले मैसेज करो कोई है बंदा जिन्होंने ने वो अपलोड की थी, अबू बकर भाई ने की है, बाबर मेहर के चैनल पे भी है और बाबर अबू बकर भाई कह रहे हैं मेरे चैनल पे भी है। आप मलक साहब को लिंक सेंड कर सकते हो। अबू बकर को भी कहें कि जब वो फारिग हो मेरी बरात पर आए और वो रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी, वो पूरी रिकॉर्डिंग अच्छे से जैसे है आवाज़ क्लियर करके मेरी बरात पर लगाओ। तुसाने को दो मोबाइल को नहीं इशने यार मेरे पास है दूसरा, लेकिन मेरे साथ वो नहीं होता, ये ऐसे चक्कर होते ऐसे। तो ये अबू बकर साहब या कोई भी है जो जिसके पास रिकॉर्डिंग आ जाने हुणे आ जाने थोड़ी देर ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਲਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਈਦ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਗੈਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾੜ ਜਾਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਥਣ ਪਾਵਾਂਗਾ?
ਵੇਲਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਲੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। इसमें एक छोटी सी बात आमिर साहब ऐड करें, वो भी आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना, यही अल्फाजों से मैंने कहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके बाद। तो उसने कहा मैं खुद जिम्मेदार हूँ। इसके क्या मतलब है? कोई आके मुझे इसका ट्रांसलेट करके बता दे कि मैं कह रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर फिर ये गाली गलौच होगी तो। वो कह रहा है मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अब मैं क्या करूँ? और प्यारे भाई ये आवाज़, ये अल्फाज आपको सुनाई नहीं देते जब वो ये कह रहे हैं कि मैं गालियाँ दूंगा भी और गालियाँ खाऊंगा भी। जब मैं ये कह रहा हूँ आप उन्हें गाली दोगे, बुरा भला कहोगे, वो काफिर की तौहीन करेंगे, गालियाँ देंगे। कहते कोई बात नहीं, मैं गालियाँ दूंगा भी और गालियाँ खाऊंगा भी। और फिर उसने कहा कि मैंने कहा जब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसने फरमाया कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अब इनके मतलब मैं कहाँ से खुदा ही के पास जाऊँ जो मुझे समझा दे। इन लोगों को तो खुद गर्जी, अना में ये लफ्ज़ के मतलब नहीं आ रहे कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जो कह रहे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो कह रहे जिम्मेदारी नहीं है ये काम करोगे तो गलती उसकी है। जो कह रहा है मैं दूंगा भी और लूँगा भी और मैं खुद जिम्मेदार हूँ, उसको एक इंसान ने नहीं कहा कि यार सिर्फ इतना कि यार तेरी गलती है। कोई खुदा का खौफ कर लो यार, अल्लाह का वास्ता। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜੋ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਧਰੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਲਿੱਪ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਟਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਯਾਰ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ 1122 ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਅਮਰ ਨਾਲ ਪੇੜ ਪਾ। ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲਤ ਮਲਕ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅਮਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮਗਰ 1122 ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਅੱਜ ਅਮਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਅੱਜ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ इनकी बात जब यहाँ पर नहीं कोई इनके हक में बात जाती, फिर कहते हैं इसने जुल्म करवाया, क्या उसको नीचे उतार देते थे। और मैं कुरान मजीद की कसम खा कर कहता हूँ वो माजरा टोटल क्या है। कालू अपना टाइम जो भी था 2 मिनट या 3 मिनट, मुझे नहीं याद 2 मिनट था या 3 मिनट, कालू अपनी बात पूरी कर लेता था। आमिर एक लफ्ज़ नहीं बोलता था, एक लफ्ज़ उसकी बारी में। जब उसकी बारी पूरी हो जाती और आमिर साहब की बारी आती तो उस टाइम वो शोर मचा देता, बीच में बात नहीं करने देता था। मॉडरेटर ने मना किया, मैं सुन रहा था उस वक़्त, मॉडरेटर ने मना किया कि ना करो ना करो, अब तुमने अपना टाइम ले लिया, अच्छा बोला या बुरा बोला, अब उसको बोलने दो, उसकी बारी है। वो नहीं, चुप ही नहीं। आखिर में थक हार के उन्होंने ये फैसला किया और बड़ी अच्छी बात की कि आमिर की बारी में उसको उतार देंगे। क्यों वो बात नहीं करने दे रहा आमिर साहब को। तो वो जब उतार देते थे, फिर जब आमिर साहब का टाइम 2 मिनट 3 मिनट जो भी था मुकम्मल हो जाता था, फिर उसे उठा लेते थे। वो आते सार मॉडरेटरों की माँ बहन बेटियों को गालियाँ देता था अपने टाइम में। आमिर साहब से बात ही नहीं करता, थोड़ी सी कोई कर ले
गालियां दे ले वो और बात है, लेकिन मॉडरेटर को गालियां दे, और मॉडरेटर ने क्या कहा, गैरत कर लो बेशर्मो कि मलक का मुंह है, हमें तो इससे ज़्यादा गालियां आती है। ये उसकी बराड है और मलक के लिए हम चुप है। जो मलक के लिए चुप है वो तो मलक शादमियत करवा रहा है, और जो तुम उनको माँ बहन बेटियों को गालियां दे रहे हो वो भी उन्हें गालियां तुमसे ज़्यादा आती हैं। लेकिन मेरी बराड और मेरे सामने बैठे हुए थे, इसलिए वो हमारे अकाबिर को गालियां नहीं दे रहे थे। लेकिन कसूरवार मैं ही ठहरूंगा, क्योंकि तुम्हें नीचे उतारा गया, बड़ी बड़ी गवाही से नीचे उतार देते थे। क्या रीज़न था, नहीं तकना, नीचे उतारते थे क्यों? जब इसकी मिन्नत करते रहे कि तू टाइम अपना ले लेता है, तो उनके टाइम में अब तेरा काम नहीं है बोलना, अब वो जो मर्जी है करे, क्योंकि फ्री स्टाइल है। यहाँ आपने खुद कहा फ्री स्टाइल है, मैं गालियाँ दूंगा भी और खाऊंगा भी। फ्री स्टाइल आपने खुद मुकर्रर कर लिया है, तो अब वो जो मर्जी है करे, तुम्हारा हक नहीं है बीच में। ये इंसाफ की बात है। अल्लाह ताला फरमाता है इसी कुरान में कि किसी ग्रोह की मुखालफत तुम्हें इस बात पर ना मजबूर कर दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दे, और मेरी इन मिर्ज़इयों से, इन मिर्ज़इयों सबसे नहीं, इन मिर्ज़इयों से जो 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, इन मिर्ज़इयों से ये मुझे कहते हैं तुम इंसाफ ना करो, अपने बंदों की टोटली सपोर्ट करो और मुखालफीन के साथ उनके खिलाफ बात करो। वो मैं अपना ईमान ख़राब कर दूँ इन बदनस्ल मिर्ज़इयों के लिए, ये 5, 10, 15 हैं, कि मैं इंसाफ ना करूं? मेरी मौत एक तरफ होगी जिस दिन मैं इंसाफ ना करूं। उस दिन मुझे पता चल गया, खुदाए जुल जलाल की कसम कि मैं मुनाफिक हूँ। मुझे कहीं से पता लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन मैं हक और इंसाफ को छोड़ दूँ, ये देख कर के ये अपना है और ये पराया है, उस दिन मुझे पता चल जाएगा। मेरे अपने आप ने मुझे गवाही दे दी, मैं बेगैरत हूँ और मुनाफिक हूँ। मेरा अल्लाह के दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो अपनी मुखालफतें मिटाने के लिए आया हूँ, बुग़्ज़ करने के लिए आया हूँ। तो ये चीज़ें आपको मुबारक हो। मेरा बाप, उसके लिए मुझे दुनिया मारनी पड़े, शायद मैं मार देता। एक मिसाल दे रहा हूँ, वो भी अगर गलत बात करे इस्लाम के बारे में या वैसे, और मेरे गांव का मुसल्ली एक, वो सच्ची और साकी, कुरान की कसम, अदब एहतराम बाप का अपनी जगह, लेकिन मेरे मुंह से यही बात निकली, अब्बा जी इसमें आप गलत हैं और ये मुसल्ली साहब ठीक। वो ईमान डालो अपने अंदर, मुसलमान तो हो गए हो, पर तुम्हारे अंदर ईमान क्यों नहीं बढ़ रहा? किसी ने ना के पाना नहीं है, तुमने अमल से अपने अंदर ईमान डालना है। मुझसे कोई ये तवक्को ना रखे कि कोई अहमदी गलत बात करेगा और मुखालफिन उस बात में सच्चे होंगे और मैं अहमदी की साइड लूँगा। मुझे जहर दे दो भाई, या जहर खा के मर जा, या काम कर, मैं अपना ईमान ख़राब नहीं करूँगा। जहर खा के मरना मैं उससे 1000 दर्जे बेहतर समझता हूँ कि मैं इंसाफ ना करूँ। जज़ाकल्लाह। ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਿਆਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਦਿਆਨਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟਰਮ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਵਾਂ 3 ਮਿੰਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਕ ਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਦਿਆਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਈਕ ਹੀ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਹੈਡਫੋਨ ਹੀ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸਾਂ ਸੁਣਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਢੀਲਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। कल यही माजरा हुआ, प्रैक्टिकल उन्होंने करके दिखाया। मुझे याद नहीं रहता ज़्यादा, ब्राड पता नहीं एक फलां की ब्राड थी, वो मुझे नहीं याद, लेकिन एमडी की ब्राड थी उधर। जब ये एक आलू आ गया तो इन्होंने मुझे तो उतार दिया ना, मैं भी बैठा हूँ। जब ये बात मसला 3-4 दिन पहले की बात, ये मसला शुरू हुआ, वो शुरू हो गया आके बदतमीजी, ये बेगैरत है, बेगैरती कराता है, शातमियत कराता है, ये है वो है, बकवास करने लगा। जब मैं बात करूं तो मुझे म्यूट कर दे, जब वो बात कर रहा है लगातार उसको कोई नहीं म्यूट कर रहा। और मेरे को कम अज़ कम उन्होंने ज़्यादा नहीं तो 25-30 मरतबा 5 मिनट के दौरान उन्होंने मुझे म्यूट किया है। मेरी बात ही पूरी नहीं होने देते थे, मैं बात करूं म्यूट, वो बात करे। वो कहते हैं तू भी ए अजय मिर्ज़ाई बन, मैं एमडी हूँ मिर्ज़ा साहब का फॉलोअर, और मेरे नज़दीक उन्होंने उनसे मैंने ईमान लिया है। बुग़्ज़ और मुनाफ़क़त नहीं ली। बुग़्ज़ और मुनाफ़क़त आपके घर की पैदावार, आपके ख़ानदान में है, नस्ल पर है, बाप पर बेटा, नस्ल पर घोड़ा, बहुता नहीं थे थोड़ा थोड़ा। मेरे बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मुनाफ़क़त करना, ना मेरा बाप मुनाफिक था। मैं अपने बाप पर हूँ, अपने रसूलों पर हूँ, और मेरे अंदर किसी ने मुनाफिकत, मेरा अकीदा जो भी अच्छा है बुरा है मेरे लिए वो ठीक है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ, सच्चा मानता हूँ, उस पर चलता हूँ। शायद लोगों को वो अच्छा ना लगे, वो लोग उसे बुरा मानते हैं, उनका हक है, मेरा हक है जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं मुनाफिक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी तरह काम करूँ कि अपने बंदे को तो बात पूरी करने दूँ और मुखालिफ की बात को म्यूट। हाँ, मैं उस वक्त ये ज़रूर करता, तुम गालियाँ ना देते, वो आगे से गालियाँ बदतमीजी करते, मैं उन्हें म्यूट कर देता या नीचे उतार देता। लेकिन तुमने फिक्स मैदान में उतरे हो, और फ्री स्टाइल मैदान में कि मैं गालियाँ दूंगा भी और गालियाँ खाऊंगा भी, मुझे कबूल है, और इस चीज़ का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। अब ये बात करके फिर कह रहे हो फ्री स्टाइल में मेरी मदद करो, और मैं इंसाफ छोड़ दूँ? मुझे अल्लाह ने ये मेरे लिए पैगाम, मुझे कह रहा अल्लाह, क्यों बेशर्मा, तुझे किसी ग्रोह की मुखालफत इस बात पर ना मजबूर कर दे कि तू इंसाफ करना छोड़ दे। मेरे अल्लाह, मैं तुझसे अहद करता हूँ, ज़िंदगी के आखिरी दम तक, सांस तक, मैं जिसको इंसाफ और हक समझता हूँ वो कहता रहूँगा, उसका साथ देता रहूँगा। मुझे किसी शख्सियत से कोई लेना देना नहीं है कि मैं शख्सियत देख के, गिरोह देख कर इंसाफ करूं। मुझे ऐसा मुसलमान बनाना चाहते हो? खुदा ना करे, खुदा ना करे, मुझे मौत कबूल है, मैं ऐसा ना था, ना हूं, ना बनूंगा। जज़ाकल्लाह। मलिक साहब, जब आपके सामने रूहानी खजाइन पढ़ा जाता है तो आप जो माँ बहन की गालियां देते हैं, ये किससे आपने सीखी है? मैं बताता हूँ, जब आप ये कहते हो नऊज़ बिल्लाह, ये कह रहा है कि मिर्जा साहब झूठा है, उसने झूठ लिखा है, मैंने मुंह से आज तक किसी ने ये बात सुनी है? जी, आपने कहा है कि मुजद्दिदीन कोई आया नहीं, तो मिर्जा साहब झूठ कह रहे हैं। चौहान साहब पुठा पंगा ना पाओ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ पे करने ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਨਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾੜ, ਮੈਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਨੇ ਲਿੰਕ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਪੜਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ, ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਕਿਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਚ, ਉਹ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਟਵਾਣੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਟਾਇਰਾਇਡ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ।
यार नहीं नहीं, मेरे ख्याल में पता नहीं, मुझे सही याद नहीं है किसकी बरात थी। ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। नहीं, 3-4 जगह पर ये हुआ है। आखिर जो हुआ है आखिरी एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक दिन पहले, उसमें ये हुआ है कि जिस बरात पर थे, मुझे इन्होंने तो पहले उतार दिया नीचे और उसको ऊपर ले लिया। ये तो अच्छी बात की भाई, चलो दोनों इकट्ठे ना बैठे, ये बात ठीक है, अच्छी बात, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन उसके बाद जब वो मेरे खिलाफ बोला है, भौंका है, उसने भौंकना शुरू किया तो मैं ऊपर था। फिर जब मैं बात करूं तो मेरा माइक म्यूट, और मैं कहता रहा बगैर तो खबीसो और कंजरो, मेरा माइक क्यों म्यूट कर रहे? लेकिन मुझे नहीं बोलने देते थे। उसकी लगातार रिकॉर्डिंग चल रही थी, लाइव में बोल रहा था, और मुझे जब मैं बात करने लगता मुझे म्यूट कर देते, जब मैं बात करने लगता जवाबतन मुझे म्यूट कर देते। तो ये समझते हैं कि मतलब भी ऐसा हो जाए। मैंने तुम्हें बता दिया लुबे लुबाब, कितनी बार, 1000 बार बता चुका हूँ। मेरा बाप जहाँ पर गलत होगा और एक मुसल्ली ठीक होगा, मेरे अल्लाह जिसका ईमान मेरे पास है, जिसको मैं मानता हूँ और पूरा मैं उसी के ईमान पर हूँ, वो उसका हुक्म है मेरे लिए कि किसी ग्रोह की मुखालफत तुम्हें इस बात पर ना मजबूर कर दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। तो वहाँ पर मेरा अल्लाह का हुक्म है कि सच्ची बात तुमने समझ ली कि तुम्हारे नज़दीक मुसल्ली साहब ठीक फरमा रहे हैं, तो अपने अब्बा को इस बात पर छोड़कर मुसल्ली के साथ खड़े हो जाओ। और मैं होता हूँ, होता था, होता हूँ और ज़िंदगी के आखिरी सांस होता हूँ, होता था, होता हूँ और ज़िंदगी के आखिरी। कौन है जी? अहमद भाई करो गल, माइक खोलो वाला कौन सा है? कौन है तू? तारुफ से करा अपना, तारुफ करा अपना। लो जी, कराओ जी तारुफ है मेरा। आया तू इत्थे ते तारुफ असी कराइए अपना, तू कराना पहले अपना के? मैं अपने अहमद गल कर रहा। अच्छा, तेरा अग्गा पिछा की है? अपनी भैन नू पेश करना ते तेरे अगे पिछे नू दसने आ ना फिर। अच्छा, यानी तेरा अग्गा पिछा कोई नहीं? इत्थे अपनी मां भैन नू यहन लगे हैं, चोदन लगे हैं, तो अग्गा पिछा हाँ ना दुनिया नू। ये कोई मिर्जाई लग रहा है जेड़ा मिर्जा मसरूर साहब दी पैरोकार है। ये कह किनको रहा है, इनसे जरा पूछे पहले, ये कह किसे रहा है? गालियां वही कटदा है जेड़ा मिर्जा मसरूर साहब। अपनी मां भैन नू इत्थे चोदन लगे हैं हमें, और दुनिया नू बराह रास्त वहा वीडियो दे। भाई उसका नाम तो बता दो। ये बता दो, ये आप किसको कह रहे हो? की किया ही? किसको कह रहे हो आप? ओ किसको? ये जो बात आपने की है, गालियां दी हैं, ये किसको दी? किसको मैं दी कह रहा हूँ अपनी माँ बहन को चोद रहे हो यहाँ पर, वीडियो ऑन करके चोदो। या ना तेरी मिर्जैन नू या ना अपनी माँ बहन के मिर्जैन के मुंह में लौड़ा दिया हुआ है। खाला ताई पुत्ती को चोद रहे हो, कजनों को चोद। और तेरी मैं धी नू लगा, कुत्ती दिया पुत्रा हराम दी औलादे, तेरी बहन को चोदू, तेरा प्यो भी गांडू है, कुत्ते दे पुत्रा गांडू की नस्ल। वीडियो ऑन करके चोद। गांडू तेरी मां नो, मेरे बाल ठीक नहीं है, मैं वीडियो ऑन करता हूं, सब्र कर। वीडियो ऑन करके मां बहन नू यह चोद। ओ तेरी मां नू लौड़ा दई, ओ मिर्जैया तुम्हारी मैं बहन को चोदूं, तुम्हारी बेटियों की माँ की कुछ में लन डालूं, मैं शारजा में बैठा हूँ तुम्हारी बहनों को चोद रहा हूँ मिर्जैयो, ये जो 10, 15, 20 है, और तुम्हारी बेटियों को मैं चोदूं, तुम्हारी माँ की कुछ में लन मारूं, और कर कैमरा तेरी मैं धी नू यवा, और गांडू दिया पुत्रा बद नस्लिया, बट तेरी बहन नू लौड़ा दई, खोती दिया पुत्रा प्यो नू आन कर, मां चुदाण दे शौक होए तो मेरे सक चुदाओ, खोल कैमरा, तेरी मां नू लौड़ा दई, वड्डिया मिर्जैया, खोती दिया पुत्रा, रेडी हुई तो माइक को ना म्यूट करे, कर कैमरा आन, तेरी मां नू लौड़ा दई मिर्जैया, ओ कैमरा ऑन कर, मैं तन्ने इनवाइट कर लिया। खोती दिया पुत्रा, भैन दी कुसी आवे हो बद नस्ले हो, और मां नू लन लै ना हुण, ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਚੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਖੋਲ ਕੈਮਰਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ,
खोल मरजोटिया ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਧੋਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਦਈ ਮਿਰਜ਼ਈਓ ਗਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਸਲਿਆ ਓਏ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਈ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਈ ਬਣ ਕੇ ਆਹੋ ਮਿਰਜ਼ਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮਿਰਜ਼ਈ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਖੋਲ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢੇ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਭੈਣੂ ਆ ਤੇਰੀ ਯਾਵਾ ਖੁਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਵੱਡਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕਬਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਮੰਜੀ ਤੇਰੀ बड़ा गाजीबाजी के सी पर चुप कर गया उन पर की होया ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਰੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਾਈ ਮਰਜ਼ੋਟਾ ਖੋਲ ਮਾਈਕ ਓਏ ਆ ਮਰਜ਼ੋਟਿਆ ਖੋਲ ਕੈਮਰਾ ਬਸ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਰਾਤੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਜਦ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਿਆਣਾ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਨੇ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 12 ਸਫਾ 236 ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਗਾਲੀ ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਵही ਮੁझसे सुनेगा ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢੀ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਜੀਦਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ ਕੇ ਧਰ ਛੜੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰ ਛੜਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਖੱਪੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ 9 ਕੁੱਤੇ ਸੂਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ 9 ਕੁੱਤੇ ਸੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੈਮਰਾ नहीं ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨ ਮਾਰੀਆ ਮਰਵਾਈਆ ਮਲਕ ਜਵਾਨ को ਨੂੰ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ मैं उसकी माँ बहन मेरी माँ बहन है उसकी माँ बहन मेरी माँ बहन है वो तुम्हारी तरह इसलिए जोड़ रहा है ना उसको पलंग मैं तुम्हारी को कर रहा हूँ तुम्हारी को अमर नजीर बात ये इसने कहा लूत के साथ 9 कुत्ते नहीं मैं कुत्ता हूँ लूत का मैं तुम्हारी बुंड मार के लूत का कुत्ता बनाऊं क्योंकि ये गुनाह है और मैं तुम्हारी बुंडे मार रहा हूँ तो मैं उनका तू लूत अलैहिस्सलाम दी कौम तू भी हजारा गुनाह अगे ने कुत्ते ना भौंक अगर हिम्मत है तो कैमरा ऑन कर सूरा दी टी चटन वाले ओए अमर नजीर दी टी चटन वाले आमिन नजीर की बेटी मेरी अपनी बेटी है की बेटी वाला करके उन्हें चोदना है ना मैं तुम्हारी तरह बदनस्ल नहीं हूँ हाँ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਚੋਦਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ 9 ਗਾਡੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਚੁਦਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ करके चोदा मां भैन चोदन वाले वीडियो ऑन तुम्हारी मां बहन को चोदता हूँ बिल्कुल ठीक है तुम इसी लायक हो कुत्तो बदनस्लो मां भैन वाले चोदन वाले वीडियो ऑन करके चोदना तेरी मिर्जैन ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਦ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਿਰਜ਼ੈਨ ਰਨ ਨੂੰ तेरी मिर्जैन तेरी मिर्जैन मां ਨੂੰ तेरी मिर्जैन मां ਨੂੰ मैं यद है चोदन लगे हमें मामा भैन पुत्रा तेरी बुंड ਵਿੱਚ इतना दम है नहीं कैमरा ऑन कर सके
ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਨ ਲੈ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਨਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਚੋਦਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸਵਾਡੀਆਂ ਯਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ रहा हूं है दूर नहीं कि मैं हकीकत में यहाँ के तेन वीडियो सटा है तेरी भैन ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਦਦੇ ਹੋ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਲੰਦਨ। ਉਹ ਸੰਨਿਆ ਲੰਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਰੇ ਤੂੰ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ, ਹੈਲੋ ਉਹ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਗਾਂਡੂ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ, ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਲਕ ਤਲ ਦੀ ਤਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਸੈਕਸੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸੀ ਘੋੜੇ। ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਚਿੱਟੀ? ਕਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਾਲੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸੀ ਘੋੜੇ। ਆ ਦੇਖ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਡੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੈਕਸੀ ਘੋੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਓਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਉਹ ਕਰ। ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਉਹ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਦੇ ਹੱਸਣਾ ਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਸੈਕਸੀ ਘੋੜਿਆ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਾਫੀ ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਈਏ? मेरे को पूछ के जानी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलक को सलाम पे आंदा ही तेनू, तेरा भनोई तेनू सलाम कर रही। जी जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭੇਜ ਆਪਣੀ ਮਲਕ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਦਾ। ਹਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। मुझे उससे कोई लेन नहीं है, अगर ये अहमदी नहीं है तो लेकिन देखो ना देखना तो जरब दे लो। लेकिन मलक भाई ये भी देखो ना, ये भी देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ उससे ये मिर्जाई लग रहा है बिल्कुल। इसकी गालियां बहुत अच्छी हैं, मिर्जाई इस तरह की गालियां निकालते हैं। लेकिन आमन नजीर साहब ने क्या फौरन चौधरी उन्होंने क्या इस तो भी गंदियां ने ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਗੁਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਲਕ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जनाब आपको दे दिया ना, मैंने आपको जवाब दे दिया भाई। 5 से बच्चे चुप के करतूता तो मिर्जाई लग रहा है। ले आ जा बच्चे चुप के। जो मर्जी ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਖਲੋ ਜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆਈ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਮਲਕ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਓਏ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਸ਼ੋਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਓਏ ਮਲਕ ਮਾਨ ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਔਰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਲਕ ਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆ, ਹੋਰ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੱਢ ਸੁ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਲਕ ਮਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਆ, ਤੋ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਲਕ ਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਆ ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੁੱਦੂ।
ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੁੱਦੂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਯਾਰ ਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲ। ਓਏ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਅਗਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਦ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਗਾਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਗਲਾਜ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ। ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜਤਮਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਤੋਂ ਗੰਦ ਪਕੜਨਾ। ਝੂਠ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਚੋਂ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਗੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਬਖਤ ਐਸਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਨਵੀਦ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਬਖਤ ਕੌਮ ਆ ਇਹ, ਬਦਕਾਰ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਜੇ ਗਾਲ ਕੱਢੂਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਫਰਾਦੀ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਇਨਫਰਾਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ? ਬਦਬਖਤ ਕੁੱਤਿਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਲੋ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸੂਰ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਵੀਦ ਹੈ। ਬਦਬਖਤ ਕੁੱਤੇ ਸੂਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਦ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਵੀਦ ਮਿਰਜ਼ਾਈ। ਆਓ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਦ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਦ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ। ਓਏ ਰਮੰਡੀਓ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਮੰਡੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਹੈ। ਓਏ ਰਮੰਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਮਲਕ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਵੀਦ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯਾਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਕੰਜਰਖਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਜਰਖਾਨੇ। ਕੰਜਰਖਾਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੰਜਰਖਾਨੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬਦਬਖਤ ਇਹ ਕੌਮ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਭਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਲਿਓ, ਮੁਜਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲਿਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ।
पता चले ਲਾਹੌਰ तेरा ਦੀ पीछा ਰਮਨ क्यों ਦੀ जाए। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਮਨ ਦੀ शाबाश। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਮਨ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत ਹਾਂ पता ਤੇ लग रहा है ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ मिर्जाइयत ਹਾਂ है ਤੇ की। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੋਰਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤਾਂ ਤੇ ਇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। जी जी, हाँ जी। ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੱਲ ਹੋ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੁੱਕ ਇਸਲਾਹ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਚੱਲ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਮਲਕ ਇਸਲਾਹ ਅਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਨੂੰ ਮਲਕ ਮਰਜ਼ਈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮਲਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈ। ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਮਰਜ਼ਈ ਆ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਵੀਦ ਨੱਸ ਗਈ ਨਵੀਦ ਨਵੀਦ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੱਸ ਨੂੰ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚੌਹਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ, ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ। ਚੱਲ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਮਰਜ਼ਈਆ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ। ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਾਇਦ ਕਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਣੇ ਆ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਾਇਦ ਗਾਲਾਂ ਆਜ਼ਮ ਕੱਢ ਬਣੇ ਕੇ। ਆ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਆ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕੰਜਰਸਤਾਨੋ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਕ ਅਸੀਂ ਅਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤਬਲੀਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਲੱਗਦਾ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੋਲ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਅਮਰ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਵੀ ਸੰਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਵੀ ਸੰਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਉੱਠਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਸੰਡਾ ਯੂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। आवाज कट गई। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਜੇ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਮੰਡੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ जी हुण आवाज आ रही, हुण बोलो जी। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਮੰਡੀ ਸਹੀ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ की ਰੌਣਕ कह रहे ਲਾਈ हो तुसी वक्त दे बदलने की कह दोबारा कहो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਾਬਾ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਜਾਈ ਰਮੰਡੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਸ, ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਛੁਡਾ ਦਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜੀ। ਕਬਰ ਦਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਇਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਦਾ ਹਦਾਇਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨੱਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨੱਸਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਪੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਖਿਲਾਫਤੀ ਗੋਬਰੀ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਹਿਰ ਤੂੰ ਗੱਦ ਤੇ ਹੀ ਪਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੈਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੰਜਰ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਗਾਲਾਂ 1000 ਵਾਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਹਦ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏ ਬੋਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਾਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਲਹਦ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਹਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਪਰਾਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਸ਼ਰਮ ਰਹੇ ਹਿਆ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਉਹ ਕੰਜਰੋ ਗਾਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਸਾਈਡਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬ ਮਰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਬਸ਼ਰਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਗਟਰ ਤੇ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੂਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸੈਲਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਬੂ ਰਹੀਆਂ। ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਸਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਟਲ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮਿਸ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰੂਫੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੈਬਰੇ ਡਾਂਸਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਸੈਸਲ ਹੋਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਰੇ ਡਾਂਸਰ ਸੀ ਨਾ ਮਿਸ ਰੂਫੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੈਲਮਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਿਮੂਦ। ਦੇ ਮੈਂ ਸੈਲਮਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਵੀਦ ਭੈਣ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਵੀਦ ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾ, ਨਾ ਖਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਵੀਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਦਬਖਤੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਓ ਤੇ ਗੈਰ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਏ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੁਲਹਿਦ। ਉਹ ਮੁਬਲਗ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੁਲਹਿਦ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾयूस ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲੈਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਣੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਸੰਡੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੈਕਸੀ ਘੋੜੇ, ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਬਲੀਗ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆ ਆਉਂਦਾ, ਔਕਾਦ ਆਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆ ਆਉਂਦਾ ਦੀ ਤਜਲੀਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢੋ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਕੈਮਰਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਚੱਲ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲੀਜ਼ ਕੌਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਦਣਾ ਹੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ। ਸੰਡੇ ਰਾਤੀ ਦੋ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਰਾਤੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਨਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਰਾਤੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੀ ਮੁਦੱਲਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੇਗੀ। ਅਲੱਗ ਵਾਨ ਬਦਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਗਏ।
ਇਹ ਉਹ ਲਗਾ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਈ ਇਮਾਮ ਭੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੰਡਿਆ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਖੱਪ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਢਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਡਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨਵੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬਾ ਕੇ ਰਾਸਪੁਟੀਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰਉদ্ਦੀਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ? ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਤੇ ਆਈ। ਸਹੀ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ। ਰੱਬਾ ਕੇ ਰਾਸਪੁਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਹੈ ਲਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋੜ ਦੇ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਵੇ, ਉਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਲੱਖ ਪਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈ। ਮਤਲਬ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਨਾਈ ਸੀ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਸੀ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੋਦ ਲਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈ। ਉਸ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਵੇ, ਉਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਲੱਖ ਪਏ। ਹਰਾਮ ਦਿਆ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੰਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਲੰਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਰੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਅਬਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਰੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਜਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਜਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਹਿਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੇਲਾ ਜੀ। ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰ ਆਇਆ ਮੱਝ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਐਕਸੀ ਘੋੜੇ ਚੋਰ ਆਇਆ ਮੱਝ ਨੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਘੋੜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ? ਅਹਿਮਦੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਦਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਭ ਮੰਨਦਾ ਵੇ? ਝੂਠਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ? ਝੂਠਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ। ਫਾਲੋਅਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਾਲੋਅਰ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਗਏ। ਫਾਲੋਇੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੜਾ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੀਪੋਸਟ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਰੀਪੋਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਔਰ ਨਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹਦੀ ਰੀਪੋਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਏ ਨੇ। What the